अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतिकस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नैवेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो इति सार्वभौमजगदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां यो द्राविडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिबहु आचार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसोनः कूलेशदेवादिपाने திருவருண்மால் சேனை முதலீஷட கோபன்னாதமணி சீருய்யக்கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அன்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கு இந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்செய்தெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமனிதன் ஆய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெறோர் ஸ்ரீராம் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாம் வாந்தியளும் சோலை மதளங்கர்மன் வாழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்த தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையம் மேயாமுயர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாயி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகயற்கோன் யாழி நிஜ வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ 1:4 ಅಂಶಿರಿಯ ಮಡನೋರಾಯ್ ಮೊದಲ ಪಾட்டு. ಅದರ ಪ್ರವೇಶ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೋದ ವಾರ. தன் பரிசரத்திலே வர்த்திப்பதொரு நாரையை பார்த்து என்றும் சேவலை காரியம் கொள்ளுவார் பேடியை முன்னாக காரியம் கொள்ள வேணும் என்றிருக்கும். தம் வாசனையாலே பேடியை முன்னிட்டு சேவலை பத்தி நீ என் தசையை அறிவித்து என்னையும் ಅವனையும் சேர்க்க வேணும் என்கிறாள். ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಾರೈ ಬಕಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೋರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಕೋರಬೇಕೆಂದಿರುವ ತಮ್ಮ ವಾಸನೆಯ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನ ದಿಶೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. அம்சிரைய மடனாராய் அழியத்தாய் நீயும் அம்சிரைய சேவலுமாய்
அபாவென் எனக்கருளி வெம்சிறை பொள்ளுயர்த்தார்க்கு என் விடுதூதாய் சென்னக்கால் வன்சிறையில் அவன் வகிக்கில் வைப்புண்டால் என் செய்யுமோ. ಶಿರೈ ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆ, ಅಂಜಿರೈ ಆಗುದೇದು, ಅಂಜಿರೆಯ ಮಡನಾಳ. ಅರ್ಥನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಶಿರೆಯ ಒಡನಾಳ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂಜಿರೆಯ ಅಂದ್ರು. ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಮಡಂ, ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ನಾರಾಯ್ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯೇ. ಕೆಂಪು ಕಾಲು ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬಗಪಕ್ಷಿ, ನಾರಾಯ್ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತರದ್ನ. ಅದು ಅಳಿಯತ್ತಾಯ್, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳೆ. ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಶಿರೆಯ ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಶೇವಲುಮ್ಮಾಯ್ ಪುರುಷ ಪಕ್ಷಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಆ ಎಂದು ಎನಕ್ ಅರುಳಿ ನನ್ನ ವಿರಹ ಸಂತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಶಿರೈ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಪಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಗರುಡನನ್ನ ಉಯರ್ತಾರ್ಕ್ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೂತಿಯಾಗಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ದೂತರಾಗಿ ಶನ್ನಕಾಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ವಾನ್ಶಿರೆಯಿಲ್ ಕ್ರೂರವಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ವೈಕಿಲ್ ನಿನ್ನನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ವೈಪುಂಡಾಲ್ ನೀನು ಆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವೆಯಾದ್ರೆ ಏನ್ ಶಯ್ಯಂ ಅದು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು, ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಈಡ್ ಅಂಶಿರೆಯ ಪ್ರಜೈ தாயினுடைய அவயங்களெல்லாம் கிடக்க முலையிலே வாய் வைக்குமா போல கமன சாதனமான சிறையிலேயாயிற்று முற்பட கண் வைத்தது. நீர் பாய்ந்த பயிர் போலே பரஸ்பர சம்ஸ்லேஷத்தால் பிறந்த ஹர்ஷம் வடிவிலே தொடை கொள்ளலாம் படி நின்றது. சிறை என்று சிறகு ஆச்சாரியன் ஞானத்தை அனுமித்து சிஷ்டன் உபசக்தி பண்ணுமா போல சிறையிலே கண் வைக்கிறாள். மடம் ஏவிக்காரியம் கொள்ளலாம்படி பவ்யதை தோத்துவிருந்தது. சம்ஸ்லேஷத்தாலே துவண்டு தூது போகைக்கு யோக்கியமாம்படி மக்கை இருக்கை நான் மடம் அச்சமென்று ஸ்திரீத்துவமாய் பிரிவில் வியசனமறியும் தன்னினமான பேடியை பார்த்து சொல்லுகிறாள் என்றுமாம் நாராய் ಅಮ್ಮೇ ಎನ್ನುಮ ಪೋಲೆ. ಶಿರೆಯ ಮಡನಾರಾಯ್ ಮಗುವು ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಇರುವಾಗ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯನ್ನಿಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿ ಇತರ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಾಧನ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ ಪೈರಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹರ್ಷವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಇರುತ್ತಿರುವುದು ಅದು ರೆಕ್ಕೆ. ಶಿರೈ ಎಂದರೆ ರೆಕ್ಕೆ. ಆಚಾರ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನು ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡುವಂತೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತೆ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರುವಂತಿತ್ತು. ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ದೂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರುವಿಕೆ. ಲಜ್ಜೆ, ಭವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಇವು ಮೂರು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಲಕ್ಷಣ. ಹೆಣ್ಣಾದ್ದರಿಂದ ಅಗಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಸವನ್ನ ಅರಿಯುವ ತನ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾರಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವಳ. ವೇರಿಂಗ್ ದಿ ಶೂಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೂಸ್ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೋದು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೋದು ಎಲ್ಲಿ ಒಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಮ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳಿಗೆ ಈ ವಿರಹದ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ನೋವು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದೀಯ ಅದನ್ನ, ವಿರಹ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ
ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ನಾರಾಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಇದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಏನು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ഭഗവന്തനിಗೆ அழியத்தாய் அவன் போகட்டு போன சமயத்திலே ஆத்தாமை அறிவிக்கலாம்படி வந்து முகங்காட்டின உன் அனுகிரக சீலத்தை இருந்தபடி என் அழி கிருபை கிருபை பண்ணத்தக்கா என்றபடி பம்பாதீரே ஹனுமதா சங்கரஹ போல வழிபறிப்பார் கையிலே அகப்பட்டு நிற்க தாய்முகத்திலே விழித்தா போலே நீயும் சப்ராதுச்சரணோ காடம் நிபீட்ய ரகுநந்தன சீதாமுவாச்ச என்கிறபடியே என்றும் சேவலை காரியம் கொள்ளுவார் பேடியை முன்னிட்டு போலே காணும் காரியம் கொள்வது. ಅಳಿಯತ್ತಾಯ್ ಅವನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತೆ ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಶೀಲತೆಗೆ ಇರುವ ಬಗೆ ಎಂತಹದ್ದು? ಅಳಿ ಎಂದರೆ ಕೃಪೆ. ಇನ್ನೊಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಿದ, ಅಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳು ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ, ಕೃಪೆ ಮಾಡಲು ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಪಂಪಾತೀರೆ ಹನುಮತ ಸಂಗತಃ ಎಂಬುವಂತೆ ಸೀತಾ ವಿರಹದಿಂದ ಬೆಂಡಾಗಿ ಅಲೆದು ಬಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಪಂಪಾ ತೀರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮರ ಎಲ್ಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತ ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಪಂಪಾತೀರೆ ಹನುಮತ ಸಂಗರಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹನುಮಂತ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ದರೋಡೆಕಾರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮುಖದರ್ಶನವಾದಂತೆ ನೀಯಂ ಭ್ರಾತಶ್ಚರಣೋ ಗಾಢಂ ನಿಪೀಡ್ಯ ರಘುನಂದನ ಸೀತಾಮುವಾಚ ಎಂಬಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷನಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ನಮ್ಮ ತರ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲೂ ಇದೇನೆ. ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತಂದೆನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕತೆನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಏನೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವನೆಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಭಯ, ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ಅಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ತೆಕ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರೋ ಅಂತ. ಸರಿ ತಾಯಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬಾರ್ದಾ, ಸರಿ ಹೇಳಿ ತಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅವನ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅದು ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಂದ್ರೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಕಳೆದಿದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಆಯ್ತು ತನ್ನಿ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ ಎಚ್ಚರಿದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾರಾಯಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ, ನೀನು ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ನೀನು ದೂತನಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೌತ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ நம்மாழ்வார் நாரை பக்ஷிನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நின்னம் சிறைய சேவலுமாய் பேடையை இட்டாயித்து சேவலின் பக்கல் பிரதிபத்தி ஸ்ரீயப்பதி என்னுமா போல நின்னஞ்சிரே சேவலுமாய் பெண்ணன் ஐந்த வடிவு என்று தோத்தான் என்றதாயித்து அதிட்ட வழக்கான நீயும் நீ இட்ட வழக்கான சேவலுமாய் ஆவாவென்று ஐயோ ஐயோ என்று மிதுனமாயிருக்கிறது. தன் ஆர்த்தி பரிகைக்கு என்றிருக்கிறாள் எனக்கு ஏஹி பஷ்ய ஷரீராணி என்று விரகம் தீன்ற தன் வடிவை காட்டுகிறாள். அவனோடே கலந்து பிரிந்து கண்ணாலே காணப்பெறுவது கான் என்னும் அபேட்சையோடு இருக்கிற எனக்கு அருளி இறப்புக்கு செய்ததாக என்றைக்கே உங்கள் பேராக அருளி தயை பண்ணுகைக்கத்தலை
குறைவத்தா போலே என்றோ. தயா விஷயமான இத்தலை குறவைத்தபடி பகவத் விஷயத்திலும் உபகரிப்பார். பிரத்யுபகாரத்துக்கு அல்ல உபரிக்கப்பது தங்கள் கிருபையாலே ஆயிற்று. உபய விபூதி யுக்தனை அவர்கள் உபகரித்தால் அவனுக்கு சதுசமாக உபகரிக்கலாவதில்லையோ? இல்லையே. இவனுக்கு விக்ராந்தஸ்யம் சமர்த்தஸ்வம் பிராக்ஞஸ்வம் வானரோத்தம என்றுமா போலே இரு இவளித்தை ಶ್ಲಾಘಿத்தது. ನಿನ್ ಅಂಚಿರೆಯ ಶೇವಲುಮಾಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುರುಷ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಳು. ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದಂತಹ ಶರೀರ ಎಂದು ತೋರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ರು ಎಂದೆಂದು ಅಗಲದ ದಂಪತಿಗಳು. ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯುಮೆನ್ನೆ ಅಲರ್ ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಉರೈ ಮಾರ್ಬ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಾನು ಅಗಲಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಭೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಶರೀರ ಎಂದು ತೋರುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಡೆಯುವ ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪುಂಪಕ್ಷಿಯೋ. ಆವಾವೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದ್ರು. ಆ ಎನ್ನು ಆವಾ ಅನ್ನಗುತ್ತೆ ವಕಾರ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾವೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಆರ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಏಹಿ ಪಶ್ಯ ಶರೀರಾಣಿ ಎಂದು ವಿರಹ ತಪ್ತವಾದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತೋರಿರ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೈ ಬಳೆಯೊಂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಳೆನೇ ನಿಲ್ಲಲ್ವಂತೆ. ಕೈ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತಿರುಮಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಷ್ಟು ಕೃಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೃಶವಾಗಿದ್ದು? ಅನ್ನ ಸೇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಸದಾ ಅವನ ಚಿಂತೆ. ಆ ವಿರಹದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೃಶವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಹ ತಪ್ತವಾದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಏಹಿ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಆಗಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡರೆ ಸಾಕು ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಡನೆ ಇರುವ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತಿರುವಿರತ್ತಂನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾವದಲ್ಲೇನೆ ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಬಂದು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದ್ದು ಕಂಡಾಗ ಆನಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ. ಅವನ್ ಕಾಣುವಷ್ಟು ದೂರನೂ ಹೋಗುವಂತ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಣ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮರೆಯಾಗೋಯ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ರಥದ ಗಾಲಿಯ ಚಕ್ರದ ಗುರುತನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ತಿರುವಿರತ್ತಂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನೊಡನೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅನಂತರ ಅಗಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಡನೆ ಇರುವಂತ ನನಗೆ ಅರುಳಿ ಇವಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂಡಿದುದೋ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ದಯೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನೋ, ದಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಇವಳೂ ಸಹ ಆಗಿಂಜನ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಿಸುವುದು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉಪಕರಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ. ಅದು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತನನ್ನ ಅವರುಗಳು ಉಪಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶವಾಗಿ ಉಪಕರಿಸಬಹುದಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ. ಇವನಿಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತಸ್ಯಂ ಸಮರ್ಥಸ್ತ್ವಂ ವಿಕ್ರಾಂತಸ್ತ್ವಂ ಸಮರ್ಥಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಾನರೋತ್ತಮ ಎಂದಂತೆಯಷ್ಟೇ ಇವಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು. ರಾಮನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಬಂದ, ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರು ನೀವು, ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ, ಸಮಾಚಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ. ಅವನು ಮಾತಾಡಿಸ್ದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ, ನಾವಿಬ್ರು ದಶರಥ ಕುಮಾರರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಾಡು ಬಂದ್ವಿ, ಸೀತೆ ಅಪಹೃತಳಾದ್ಲು, ಅವಳನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವನು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ,
ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ರೋ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದೆ ಹೇಳ್ದ. ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕುರಿತು ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಹನುಮಂತನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ರೀತಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಕ್ಷರ ಸ್ಖಾಲಿತ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಾಮ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಇವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತಸ್ತ್ವಂ, ಸಮರ್ಥಸ್ತ್ವಂ, ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ವಾನರೋತ್ತಮ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು. ಯಾರನ್ನ? ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿ ಇವಳ ವಿರಹವನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ಅವನೊಡನೆ ಇವಳಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಪಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸೋದು, ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರವನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರಾಗಿ ಈ ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವಳ ವಿರಹವನ್ನ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ, ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ ಅವಳ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಅವನು ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸು ಅಂತ. எங்களை இங்கன் கொண்டாடு இரிதன் ஒந்தசையை கண்டு போகட்டு போனவனங்கள் வார்த்தை கேளப்புகா நின்றானோ இனித்தான் நிரஞ்சனகா பரமம் சாமியமுபைதி என்கிறபடியே அங்குள்ளார் பரம சாமியாபன்னராயென்றோ இருப்பது, நாங்கள் அவனுக்கும் அவர்களுக்கும் வாசி எறியும் படியன் என்னென்றோ நாங்கள் இருக்கிறதென்றவற்றுக்கு கருத்தாக மேல் வார்த்தை சொல்லுகிறாள். வெம்சிறை புள்ளுயர்த்தார்க்கு அவர்கள் பரமசாமியாபன்னராய் இருக்கையாலே தனக்கு வியாவர்த்தக விசேஷணமாக பெரிய திருவடியை துவஜமாக உடையனாயிருக்கும் விரோதியை போக்கிக் கொண்டு வருகைக்கு அங்கே நமக்காளுண்டென்கிறாளாதல் நிர்தயமாக பிரித்து கொண்டு போகையாலே அக்ரூர ಕ್ರೂರ ಹೃದಯ ಎನ್ನುಮ ಪೋಲೆ சொல்லுகிறாள் ಆದಲ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮಗಳು ಏತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೊಂಡಾಡೋದು? ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೇಳೋದಂತೆ, ನಿನ್ನ ದಶೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದವನು ನಮ್ಮಗಳ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾನೋ? ಈಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೇನು ಅಂತ ಅವು ಕೇಳೋದಂತೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೋ? ಇನ್ನು ತಾನೆ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವವರು ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪನ್ನರಾಗಿ ಅಲ್ಲವೋ ಇರುವುದು, ನಾವುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದೆಂತು? ಮೋಕ್ಷ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ, ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವನಂತೆ ಎಲ್ರೂ ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಂಗ್ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದೆಂತೋ ಎಂದಲ್ಲವೋ ನಾವಿರುವುದು ಎಂದು ಅವುಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವೆಂಶಿರೈ ಪುಳ್ಳುಯರ್ತಾರ್ಕೆ, ಅವರುಗಳು ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪನ್ನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ವಿರೋಧಿಯನ್ನೂ ನಿರಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಉಂಟ ಎಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಕಂಸನ ಆಣತಿಯಂತೆ, ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ರೂರನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಸ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂದಗೋಪ, ಯಶೋದೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಅಕ್ರೂರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಗೌರವ. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ರು ನಂಬೋತಾನೆ. ದ್ರೋಣನು ನಂಬಿಯೇ ಅವನನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಹತಃ ಅಂದ, ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೊರಟ. ದ್ರೋಣನ ಕಡೆ ಆಗೋದದು ದ್ರೋಣವಧೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಗಿದ ಅವನನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಪೆರಿಯ ತಿರುವಡಿ, ವೈನತಯ್ಯ, ಗರುತ್ಮಾನ್, ವೇದಾತ್ಮ, ವೇಗೇಶ್ವರ, ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ಸುಪರ್ಣ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೆಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವನು, ಅಂಶಿರೆಯ ಮಡನಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಡನಾರ ಅಂಶಿರೈ ಪುಳ್ಳೂರ್ತಾರ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳಂತ ಗರುಡನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿರೋನು ಅನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೆಂಶಿರೈ ಪುಳ್ಳುಯರ್ತಾರ್ಕೆ, ಅವರುಗಳು ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪನ್ನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾರು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಚೇತನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಶೂಳ್ ವಿಶುಂಬಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೌಶಿತಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಆ ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಮಾನವನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಇದಾದಾಗ ದಿವ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಯುವತಿಯರು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಗಳು, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರೀಟ ಇದೆ, ಕುಂಡಲಗಳಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹದ್ದು. ಇವನು ಭಗವಂತ ಅವನು ಭಗವಂತನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಡೈಟ್. ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಶ್ರೇಯಪತಿತ್ವ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಗಿಯು ನಿಯಮಗನಾದವನು, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅವನ್ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋನು. ಆ ರೀತಿ ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗರುಡನ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಖ ದಾಸಸಖ ವಾಹನಂ ಆಸನಂ ಧ್ವಜೋ ಯಸ್ತೆ ವಿಧಾನಂ ವ್ಯಜನಂ ತ್ರಯೀಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ತೇನ ಪುರೋಗರುತ್ಮದ ತದಂಗ್ರಿ ಸಮ್ಮರ್ಧ ಕಿಣಾಂಕ ಶೋಭಿನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈನತೆಯನನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ದಾಸ, ಸಖ, ವಾಹನ, ಧ್ವಜ, ವ್ಯಜನ ಬೀಸಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಂಬ ಆಗ್ತಾರೆ. ಚಂಡಾಲ್ ಕೊಡೆಯ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೊಡೆ ಛತ್ರಿ, ಇರಂದಾಲ್ ಸಿಂಹಾಸನಮಾಂ ಸಿಂಹಾಸನ, ನಿಂದ್ರಾಲ್ ಮರವಡಿಯಾಂ ದಿವ್ಯವಾದ ಪಾದುಕೆಗಳು, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಗದಿಂಬು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿರುಮಾರ್ಕೆ ಅರವು. ಆ ದಿಶೆ ಮಾಡೋ ಕೈಂಕರ್ಯನು ಅದೇ, ವೈನತೆಯ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡೋದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಆಗಬೇಕೋ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದ್ ಮಾರಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ரொம்ப ಪೆರಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಉತ್ತಮ ದಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಶಾಲು ಹೊತ್ಸಿ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಬೇಕಿತ್ತ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇರೋದೇ ಅವನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪದಶ್ಚಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜಾಗ್ರದ ಅವಸ್ಥೆ, ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ, 3 ಅವಸ್ಥೆಗಳು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವನು ಅಂತ ನಾವು. ಆ ರೀತಿ ಈ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾನೆ. ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಉಂಟು ಎಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಹೃದಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಥದ ಮುಂದೆ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ. ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ. ನೀನ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಕ್ರೂರ ಅಂತ? ನೀನು ಕ್ರೂರ ಹೃದಯದವನು. ನಿನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕರುಣೆ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾರೆ. ಅವ್ನು ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ರೂರ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಾಡು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು. ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಶರೀರ ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಅವನು ಸತ್ತ, ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ ಶವ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೋಪಿಯರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಉದ್ಧವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಧವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಇವರ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಉದ್ಧವ. ಉದ್ಧವನ ಮಾತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶ ಇದು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಅಗಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿರಹದ ಸಾಂತ್ವನ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಗೋಪಿ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡದ, ಇವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಒಂದೊಂದೇ. ಅಂತೂ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆನಪು ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿಯೋದು ಹೀಗೆ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಈಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ನಾವು ತಿರುನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಉದ್ಧವನ ಸಂದೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಹೃದಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಗಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿನಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಕ್ರೂರ ಕ್ರೂರ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. புள்ளுயர்த்தார்க்கு புள்ளாலே வகிக்கப்பட்டவர் ಎನ್ನುದಲ್, புள்ளை ಧ್ವಜಮಾಹ உடையவர் ಎನ್ನುದಲ್, என் விடுதூதாய் அவன் ஆழ்வர விட இருக்கக்கடவ நானன்றோ விடுகிறேன். விடு கிரியதாம் என்கிறபடியே நான் ஏவவன்றோ நீங்கள் போகிறது. பெருமிடக்கரான பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணனை தூதுவிட்டா போலேயோ அவலையாய் அதி ஆர்த்தையான நான் ஏவவன்னோ போகிறது பரார்த்தமாக தூது போகை கிடைப்பது ஒன்னோ சென்னக்கா. எனக்கு முன்னே உங்களுக்கு உத்தேசமன்றோ சித்திக்க போகிறது. உங்கள் போக்கடிக்கள் அஞ்சு பெறாதோ. வன் சிறையில் இவள் பாடு நின்றும் சென்றவத்தை சிறையிட்டு வைக்கிறான் என்றே இவர்களுக்கும் முகங்கொடாதே அந்நிய பரனாக இரே. இவர்களை சிறையிட்டு வைக்கையாவது ராஜபுத்திரர்களுக்கு பிராப்த காலங்களிலே வெள்ளிலை இடாத போது மாந்தவர்களிலே என் விடுதூதாய் சென்னக்கா. வன் சிறையில் அவன் வைக்கில் நீங்கள் ஏதேனும் அவனுக்கு தூது போகிறீர்களோ. சிறை கட்டுதல் சிங்க விளக்கெரித்தல் செய்யில் செய்வதென்னென்று கூசுகைக்கு எனக்கு தூது போனாரை பரிஸ்வங்கோ ஹனுமதா என்னுமா போலே மார்பிலே அணைக்கும் காணுங்கோள். நான் அணையப்ப ஆசைப்படுகிற மார்பன்னோ உங்களுக்கு பரிசிலாக போகிறது. அவன் வைக்கில் வியசனேது மனுஷானாம் என்றிருக்கும் அவன் வைக்குமோ சிரசாவகியானோ. வைப்புண்டால் என் செய்யுமோ அது பொல்லாதோ கிடைக்குமாயில்
பரார்த்தமாக சிறையிருக்க கிடைப்பதொன்றோ ராவணன் தேவஸ்திரீகளை சிறையிட்டு வைக்க தான் அவர்கள் காலில் விலங்கை தன் ಕಾಲಿಲೇ ಕೊತ್ತು ಸಿರೆ ಮೀಟ್ಟವಳಿರೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಈಗ ಅದರ ಅನುವಾದ ನೋಡೋಣ. ಪುಳ್ ಉಯ್ಯರ್ತಾರ್ಕೆ ಗರುಡನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗರುಡನನ್ನ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ. ವಾಹನವೂ ಅವನೇ, ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗರುಡನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಎನ್ ವಿಡುದುದಾಯ್, ಏನು ವಾಹನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ಧ್ವಜ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ರಥಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ, ರಥಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರಥಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜನಾಗಿದ್ದಾನ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಹೇಳೋದು, ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ. ಗರುಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಗರುಡ ಪಟವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು, ರಥೋತ್ಸವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಅವರ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು ಈ ಗರುಡ ಪಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ. ಅದು ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗರುಡ ಪಟನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು TTD SVBC ರಥೋತ್ಸವನ್ನಾಗ ನೋಡಿ. ಗರುಡ ಪಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳ ಆರಂಭ. 4 ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಲಿ ಪ್ರದಾನ ಇರುತ್ತೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಬಲಿ ಪ್ರದಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವನು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನೆ ಪೊಲೀಸು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಇವರುಗಳಿಗೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇವರುಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಿರ್ಲಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗರುಡ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಗರುಡ ಧ್ವಜ ಎನ್ ವಿಡುತ್ತುದಾಯ್, ಅವನು ಆಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಾನಲ್ಲವೋ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಡು ಕ್ರಿಯತಾಂ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಲ್ವೋ ನೀವು ಹೋಗೋದು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರುಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೂತನನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬರೀ ದೂತನೇನ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವು. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ನೀನೇ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರಣ ಹೋಮ, ನಮ್ಮವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸು, ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಂಡವ ದೂತ, ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ದೂತ ಕೊಯ್ಲಿದೆ, ಪಾಂಡವ ದೂತನ ದೇವಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನು ಕೌರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೂತನಾಗಿ ಕಳಿಸದಂತೆಯೋ ಈಗ ನೀವುಗಳು ನಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನೀವು ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಳಲನ್ನ ವಿರಹವನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ರಾಮ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಖಂಡಿತ ಸುಗ್ರೀವ ನಿನಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಅವನ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ರಾಮ ಕಡೆಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪರ್ಣಗುಡಿಯನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದವನು ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಇದುಗಳನ್ನ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನನಗೆ ಸೀತೆಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ
ಈ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಬೇಡ ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲ ನೀನು ನಿಯಮಿಸು, ನಾನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೀತೆ ಇಬ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಪರ್ಣಶಾಲೆಗೆ ಅವನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವೆರಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ, ಈಗ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಲ್ಕನಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ, ಯಾಕೆ ತೂದು ಪೋನಾರೈ, ಇವನು ಹೋದಾಗ ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ, ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮುಗೀತು. ಎಂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. ಏನು ಅಟ್ಟಹಾಸ, ಇದು ಆನಂದ, ಆ ಗಲಾಟೆ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗದನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಸುಗ್ರೀವ ಒಂದು ವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ತುಂಬಾ ಮಧು ಜೇನು ಸುರಿಯುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದು ರಾಜನ ಇದಕ್ ಸೇರಿದ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆದಂಡ. ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಸುಗ್ರೀವನು ಇದು ಮುಲಾಜಿಲಿದೆ, ಅವ್ನು ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಇವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಾನರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಸೀದಾ ಬಂದ್ರು, ಲಗ್ಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾವಲಿಗಿದ್ದವನು ಈ ಸುಗ್ರೀವನ ಸ್ವಂತ ಮಾವ, ಹೆಣ್ ಕೊಟ್ಟವನು. ಸುಗ್ರೀವ ಅವಳು ಇದ್ದಲ್ಲ ಪತ್ನಿ, ಅವಳ ತಂದೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ದಧಿಮುಖ ಅಂತ. ಅವನು ಕಾವಲ್ಗಾರನಾಗಿದ್ದವನು. ಅವನು ಬಂದ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಇದು ಸುಗ್ರೀವನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಇದು ದಂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಡುಗು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ದಧಿಮುಖ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರು. ನೇರ ಹೋಗಿ ಸುಗ್ರೀವನಲ್ಲಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಏನು ಅಂತ, ಈ ವಾನರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂಗದ ಹನುಮಂತ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ವಾನರ ಸೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಧುವನವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೇನು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದು ತೇಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೋಪ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಕ್ಷಣ ಅವನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇನೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಡುವು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ 30 ದಿವಸ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗದ ವಿಲಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ತಲೆ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವಿಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬೋಣ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದನೋ, ಆ ಜಟಾಯು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಈ ಮಾತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಪಾತಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ರಾಮಾಯಣ ದಿವಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇದು ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರು. ಏನು ಪಾನ ಮತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಧು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದ್ದು. ಸೀತೆ ಕಂಡ ಹನುಮಂತ, ನಾವು ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ. ರಾಮ ಎಲ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಬಂದ. ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಏನು ನಾವು ಸೀತೆ ನೋಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಾಂಬವಂತನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹನುಮಂತನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ
ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ. ಹನುಮಂತನ ಹತ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆ ಉಂಗುರ ಜಾನಕಿ ಗಿತ್ತನು ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನ ತಂದು ಬಾಮೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಳ ತಲೆನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಚೂಡಾಮಣಿ. ಅದನ್ನ ತಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಇದನ್ನ ಗುರುತಾಗಿ ಅಡೆಯಾಳಂ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಲೆಗೆ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪು ರಾಮನಿಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದ ಹನುಮಂತನನ್ನ. ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ ಎನ್ನು ಮಾಪೋಲೆ ಅಂತ. ಇದೇನೇನೆ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿರೋದ್ 4 ಲೈನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು 25 ಪುಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ್ದು ಆ ಘಟನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಾವ ಹಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡುತ್ತುದಾಯ್ ಅವನನ್ನ ಆಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಾನಲ್ವೋ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಡು ಕ್ರಿಯತಾಮ್ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಲ್ವೋ ನೀವು ಹೋಗೋದು. ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಇವ್ರು ಹೋಗೋದು. ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಒಬ್ಬ ಆಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿ ಅವನು, ಬೇಗ ಬೇಗ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆತರದವನು. ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಯಜಮಾಂತಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಆಳನ್ನ ಆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಂದೇಶ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಇವನು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇನೆ ಏನು 3:30, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಯಾತಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು? ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಹೋಗು ಅಂತ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರಲ್ವೋ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರುಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೂತನಾಗಿ ಕಳಿಸಂತೇನೋ ಅಬಲೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಆರ್ತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತರಲ್ವೋ ನೀವು ಹೋಗೋದು. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ. ಚೆನ್ನಕಾಲ್ ನನಗೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ. ಚಂದ್ರಕಾಲ್ ನನಗೆ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ನನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ವಂಶಿರೆಯಲ್ ಇವಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಂದವರನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವವನಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅವನು. ಇವರುಗಳನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಎಂಬುದು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮುಖವನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅನ್ಯಪರನಾದರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಶ್ಲಾಘ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಜಪುತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕಂದಿ ಹೋಗುವರಷ್ಟೇ. ಎನ್ ಬಿಡುತ್ತುದಾಯ್ ಶನ್ನಕ್ಕಾಲ್ ಒನ್ ಶಿರೈ ಇಲವನ್ ವೈಕಿಲ್ ನೀವುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ದೂತರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರೋ, ಅವನು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವಿರೋ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ದೂತನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇದು. ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ. ನೋಡಿ, ರಾಮಾಯಣದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೋ ಸೀತೆಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತ. ಬಂದಿದ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನೋ. ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಿದ್ರು. ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಓಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಗ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ದ, ಕಾಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಓಡಿಸ್ದ ಬಂದ. ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದ್ ತಿಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವಳ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಗೆ ಓಡಿಸು ಅಂತ. ಕಾಗೆ ಓಡಿಸ್ದೆ ಬಂದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿನ? ಕಾಗೆ ಓಡಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಹನುಮಂತ ಹೋದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನ. ಹೋದ, ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಆಯ್ತು. ಇವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಗ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೂಡಾಮಣಿ ತಗೊಂಡ ವಾಪಸ್ಸು. ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ರಾವಣನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈಗ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಆಳವಂದ ಅವರನ್ನ ಅವರ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಥ ಮುನಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಹೇಗೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ತೂದುವಳೈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಂದು ದಿವಸ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳು, 1-2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿದ. ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕರೀಮ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಯಸ್ಸಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಳವಂದಾರ್ ಆದೇಶ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು. 1 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಸೀದಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ತಾತಂದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ನನಗ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀತೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಞೂ ಸರಿ ತಗೋ, ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೃಕ್ಷ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಹೋದ, ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ತಿಂದ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಸಾದಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಂತ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಇದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದ. ಎಲ್ಲ ಏನಿದು ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವಲ್ಗಾರರೆಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಬಡ್ದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಓಡೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾವಣನ್ಗೆ, ಒಂದು ಕೋತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ, ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ರಾವಣನ ಮಗ ಅಕ್ಷಕುಮಾರ ಬಂದ, ಪ್ರಹಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ. ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ. ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರನು ಇವನಿಗೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯನಂತ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ತಿನ್ನೋಕ್ ಹೋದಾಗ ಇವನಿಗೆ ದವಡೆಗೆ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಹನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದವಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ಉಬ್ಬಿದ್ದು ಉಪ್ಪು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹನುಮಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಜನಿ ಸುತ ಅವನು, ಆ ಹನುಮಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾಯುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಉಂಟಾದವನು ಇವನು. ಕೇಸರಿ ಅಂಜನ, ಕೇಸರ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನ್ ಕೇಸರಿ ಅಂತ, ವಾನರ ವೀರ. ಅವನ ಪತ್ನಿ ಅವಳು ಅಂಜನ, ಆ ಅಂಜನಾ ಸುತ. ಇವರಿಗೆ ವಾಯುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಇವನು ಉಂಟಾದವನು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯುವಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ವಾಯುವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲೂ ಚೆಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟೋಂಗಾಯ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವನೊಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಯು. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಎಲ್ರೂ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವು ನಿನ್ಗೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ನೀನ್ ನಿಂತಿರು, ಏನು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿನ್ಗೇನು ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಇವನಿಗೇನಾದ್ರು ತಾಪ ಗೀಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಹಗ್ಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಮರ್ಯಾದೆ. ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹನುಮಂತ ಇವನು ರಾವಣ ಕೂತಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಬಾಲನೇ ಬೆಳೆಸ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ರಾವಣ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯ, ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಮಸಿ ಮುಗಿಸ್ತು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್, ರಾಮನ ದೂತ ನಾನು, ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ನೇ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಾಲಕಕ್ಕಿದ್ವೆ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ರಾವಣ. ವಿಭೀಷಣ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೂತ ಅಂತ, ದೂತನನ್ನು ವಧಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ನೀವು ಅವನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಟಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗವುನ
ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರಿ, ಕಪಿಗಳಿಗೆ ಅವ ಬಾಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತಂದ. ಇವರು ಬಾಲಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಸುದ್ದಿ ಸೀತೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವಳು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾನು ರಾಮನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ಹೇ ಅಗ್ನೆ ಶೀತೋಭವ, ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಕೂದಲು ನೀನ್ ಸುಡಬಾರದು ಅಂತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಏನು ದಗದಗ ಹಚ್ತಾ ಇದೆ ಉರಿ, ಅದು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಶಾಖನೂ ತಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಸೀತೆಯ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಫಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ದೂತನಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನುವಿರೋ, ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂತನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇದು. ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಲಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎದೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಣಿರಿ. ನಾನು ಆಲಂಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡುವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಅಲ್ವದು ರಾಮನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಸೀತೆ. ಹಾಗೆ ನಾಯಕಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ? ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಸ್ಥಿತ. ಅದು ನನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ. ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ನಾಯಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ದೂತನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ವಿರಹಿಯಾದ ಪರಾಂಕುಶ ನಾಯಕಿ ಅವಳ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ತಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹನುಮಂತನನ್ನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ನಾಯಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ದೂತನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅವನ್ ವೈಕ್ಯಲ್ ವ್ಯಸನೇಶು ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಎಂದಿರುವವನು ಸರಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ? ಶಿರಸ ವಹಿಸಲಾರೇನೋ ವಹಿಸಲಾನೋ? ವೈಪುಂಡಾರ್ ಎಣ್ಸೆಯ್ಯುಮೋ? ಅದು ಲಭಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ? ಪರಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೆರೆ ಇರುವುದು ಲಭಿಸಕ್ಕದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾವಣನು ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರಲು ಸೀತೆಯು ಅವರುಗಳ ಕಾಲಿನ ಬೇಡಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರುಗಳನ್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಳಲ್ವೇ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾವಣನಿಗೂ ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸನ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಮದುವೆಯಾದವಳು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಾನು ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ನನ್ನನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಂದೆ, ಅದು ಏನೋ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ. ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮ ಶೌರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೀರಪಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಈ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೈಲಾಸವನ್ನೇ ನಡಗಿಸಿದವನು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಜಂಬವನ್ನ. ನಿನಗೊಂದು ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಆ ರಾಮ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ, ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಲಂಕೆನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲವನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂತ ವಿವೇಕವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇವನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರು ಗಂಧರ್ವರು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ. ಕೆಲವರು ವಿವಾಹ ಆದವರು, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಚ್ಚಿಲ ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರ, ಓ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಅವನ ಅನ್ಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋ ಹೋಗೋದವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಯಾವತ್ತೋ ಬಿಸಾಕ್ದ ಹಳೆ ಗಂಡನ್ ಪಾದ ಗತಿ ಅಂತ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ರಾಮ ಅವನೇನ್ ಇವಾಗ ಕಾಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಕೂತಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅವನ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ. ನನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ, ನೋಡು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಬ್ರಿಬ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾದ ಮಂಡೋದರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವಿಕೆ ಆಗ್ತಾಳೆ.
ನೀನು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋ. ಅವನ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ನೋ ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ, ಮಂಗಳವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಅವಳು ಏನೇನ್ ಬಯಸ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು, ಏನೋ ದುಡ್ಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳು ಅವಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇವನು ಮೂರ್ಖತನ ರಾವಣಂದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಡೆದ ದುಃಖವನ್ನ ತಾನು ತಗೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಸೀತೆ ರಾವಣನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಳಲ್ವೇ ಅಂತಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ 1ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ಮುಗಿಯಿತು. ಈಗ 2ஆம் பாட்டு அதுக்கொண்டு அவதாரிகை. சில நாரைகளை தூது போக வேணும் என்றிருந்தால் கீழ் அங்கு போனால் சொல்லும் பாசுரத்தை குயில்களுக்கு சொல்லான் என்றாள். அந்யது உபக்ராந்தம் அந்யதாபதிதம் என்றும் படியாய் வந்து விழுந்தது. இத்தனையும் கலங்கத்திலாகில் இவள் பிரிந்த விஷயத்துக்கும் நாட்டார் பிரிந்த விஷயத்துக்கும் வாசி என்றிக்கே ஒளியுமே. இப்படி கலங்க பண்ணாதவன்று ಗುಣಾಧಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಂ ಇತ್ತನೆಯಿರೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ದೂತಿಯರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೂತರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾರೈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿಗೆ. ಅನ್ಯದ ಉಪಕ್ರಾಂತಂ ಅನ್ಯದಾಪತಿತಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸು ಕದಡಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ಅಗಲಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾಡಿನವರ ಅಗಲಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಕದಡುವಂತೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಗುಣಾಧಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ. ಪಾಶುರ ಇವಾಗ. எஞ்செய்யதாமரை கண் பெருமானார்க்கு என்துதாய் எஞ்செய்யும் உரைத்தக்கால் இனக்கொயில்காள் நீரலிரே முன் செய்த முழுவினையும் மாளாதோ முன் செய்த முழுவினையால் திருவடி கீழ் குத்தேவல் முன் செய்ய முயலாதேன் அகல்வதுவோ விதீனமே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಇನಂ ಕುಯಿಲ್ಹಾಳ್, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಕೋಗಿಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ, ನೀರ್ ಅಲಿರೆ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ನೀವುಗಳಲ್ಲವೋ, ಶ್ರಾವ್ಯವಾದ ವಚನಗಳನ್ನುಳ್ಳವರಲ್ಲವೋ ನೀವುಗಳು. ಎನ್ ನನಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ಶಯ್ಯ ತಾಮರೆ ಎಂದಾವರೆಯಂತಿರುವ ಕಣ್ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪೆರುಮಾನಾರ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂತೂದಾಯ್ ನನ್ನ ದೂತಿಗಳಾಗಿ ಊರೈತ ಕಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಹೋಗಿ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಎನ್ ಶಯ್ಯಂ ಅದು ನಿಮಗೇನು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೋ, ಮುಂಚೆಯಿದ ಪೂರ್ವಜನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮುಳು ವಿನಯ ಮಹಾಪಾಪದಿಂದ ತಿರುವಡಿ ಕೀಳ್ ಅವನ ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತೇವಲ್ ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಶಯ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಮುಯಲ ಅದೇನ್ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಹಲ್ವದುವೋ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಸಂತಾಪ ಪಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಹೋಗುವುದೇ ವಿಧಿ ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ವಿಧಿಯೋ. ಇವಳ ಉದ್ಗಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಗಿಲೆ ವಸಂತ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿಗುರು, ಮಾವಿನ ಚಿಗುರನ್ನ ತಳಿರನ್ನ ತಿಂದು ಸಂಪಿಗೆ ಮರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಆ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಅಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರತಿ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಸುವಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕೋಗಿಲಿನೇ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ನಿಲ್ಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಶುರು. ಇದೊಂದು ಆಟ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅದು ವಿರಹ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಹದ ವೇದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈಡು என் பிரிந்த சமயத்திலும் என்னுடையவன் என்ன சொல்லலாம் படி காணும் கலக்கிற சமயத்திலே அவன் இவளிட்ட வழக்காயிருந்தபடி அன்றைக்கே பிரிகிற சமயத்திலே தான் வரும் அளவும் இவள் தரிக்கைக்காக இதெங்கே இருக்கிலேன் எங்கே போகிலேன் பொன் சரக்கண்ணோ என்று சொல்லிப்போமே அத்தாலே ஆகுமாம்
என் செய்ய தாமரை கண் பெருமானார்க்கு சுவாபாவிகமான ஐஸ்வத்தாலும் சிவந்திருக்கும் ஸ்வகீய வஸ்துக்கள் பக்கல் வாத்சல்யத்தாலும் சிவந்திருக்கும் மதுபான மத்தரை போல இவளோட்டை கலவியாலும் சிவன் இந்திருக்கும் பிரிவாலே அரையாறுபட்டு சிவந்திருக்கும் இவையெல்லாம் இவள் அனுபவித்தவளிரே. முதல் திருவாய்மொழியிலே ஐஸ்வர்யம், மூன்றாம் திருவாய்மொழியிலே வாத்சல்யம், இத்திருவாய்மொழியிலே கலவியும் பிரிவும் பெருமானார்க்கு பிரிகிற போது கண்ணாலே நோக்கி அனன்னார்கையாக்கி போனபடி சுவாபாவிகமான ஐஸ்வர்யத்துக்கு மேலே இத்தலையில் ஒடுக்குமாட்டால் உண்டான ಐಶ್ವರ್ಯமும் ಉಂಡಾಗೆಯಾಲೆ ಇರಟ್ಟಿತ್ತಿರುಕ್ಕುವಿರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎನ್ ಅಗಲಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದ ರೀತಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಗಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಇವಳು ಆತ್ಮಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೇನೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನೋ ನಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ವೋ ಎಂದು ಹೇಳಿತಾನೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದವನು. ಹಾಗೆ ಇವಳನ್ನ ರಮಿಸಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಓದದ್ದು. ಅದರಿಂದಲೂ ಹೀಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎನ್ ಶಯ್ಯ ತಾಮರೆ ಕಣ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಕೀಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಾಮರೈ ಕಣ್ ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್, ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಧುಪಾನದಿಂದ ಮದಿಸಿದವರಂತೆ ಇವಳೊಡನೆ ಆದ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದಲೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಳೊಡನೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಆನಂದದಿಂದಲೂ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಯ್ತು. ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಂಪು ಇರುತ್ತೆ. ವಿಕ್ಷರೋ ರೋಹಿತೋ ಮಾರ್ಗೋ ಹೇತುರ್ದಾಮೋದರ ಸಹ ರೋಹಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣು. ಆ ಕೆಂಪಾಗಿರೋ ಕಣ್ಣು ಕುಡಿದು ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಾಮರೆ ಕಣ್ ಪೆರುಮಾನಾರ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಕೆಂಪಲ್ಲ ಅದು. ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮೂರನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷ ವಿಶ್ಲೇಷ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಇದು 4ನೇದು ದಶಕ 4ಾಂ ತಿರುಮಳಿ. ಪೆರುಮಾನಾರ್ಕೆ ಅಗಲುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ತನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಮೀನಲೋಚನಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಮೊದಲನೆಯ ಭೇಟಿ. ಅವಾಗ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಲ್ಲೋದಾಗ ಅವಳು ಹೂ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ ಬಂದಿದ್ಲು, ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆ ಶೃಂಗಾರ, ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದಲು ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಅವರನ್ನ ಆಲಿಂಗನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗೋದು. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೆ ತನ್ನನ್ನ ಅನನ್ಯಾರ್ಹೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ರೀತಿ. ಅವನನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿದ್ದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಇವಳದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ದ್ವಿಗುಣವಾಯಿತು. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂತೂದಾಯ್ கடலேறி வடிந்தா போலே காணம் கிடக்கிறது, அவனோடு கலந்து பிரிந்து வெறந்துரையாய் இருக்கிற எனக்கு தூதாய் என் செய்யும் உரைத்தக்கால் உபய விபூதியம் கண்டது உங்களுக்கு கிஞ்சித் கரிக்க என்றிருக்கிறாள். உரைத்தக்கால் அவனை கொடு வந்து சேர்க்க சொல்லுகிறேனோ, ஒரு உக்தி நேர்ந்தால் என் செய்யும் இனக்குயில்காள் எனைப் போலே தனி இருக்கிறாள் அன்றே. நீரலிரே நீர்மைக்கு நீங்களன்றோ, நானும் அவனும் ஆன போது கேட்ட வார்த்தைக்கு பிரதிவச்சனம் பண்ணினீங்கள். அவன் பிரிந்தவாறு
வேறு சிலராணிகளோ முன் நான் பாபம் பண்ணி போருகிற காலம் சாவதியோ செய்த சங்கல்பத்து விட்டுவளே வேயோ முழுவினை அது தன்னில் ஏதேனும் அகஞ்சுரிப்பட்டதுண்டோ என்னார் பரிகரிக்கலாதல் தம்மால் பரிகரிக்க ஒண்ணாதொழிதல் செய்யிலன்றோ என் கிழக்க வேண்டுவது. ಎನ್ ತೂದಾಯ್ ಕಡಲು ಉಕ್ಕಿ ಇಳಿದಂತೆ ಕಾಣಿರಿ ತಾನಿರೋದು. ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿದ್ದು ನಂತರ ಆಗಲಿ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನೆಲವಾಗಿ ಇರುವ ನನಗೆ ದೂದಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಶಯ್ಯಂ ಮುರೈತಕ್ಕಾಲ್ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಉರೈತಕ್ಕಾಲ್ ಅವನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಯೋ? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಹಾನಿ ಉಂಟು? ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಘಗಳೇ, ಆ ಕಡೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣಿವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇವನು ಹನುಮಂತ ಹೊರಟಾಗ ಮಂದರಗಿರಿ ಬಂದು ನೀವು ವಿಶ್ರಮಿಸ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಹಲವು ಯೋಜನ ಅದನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಂತೆ ಈ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡೆದಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನ್ ಹಾನಿ ಉಂಟು? ಇನಕ್ಕೊಯ್ಯಲ್ ಖಾನ್ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುವವರಲ್ಲವಷ್ಟೇ ನೀವು. ನೀರಲಿರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರಲ್ಲವೋ? ನಾನು ಅವನು ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೀವುಗಳು ಅವನು ಅಗಲಿದಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವದಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಮುನ್ ನಾನ್ ಪಾಪಂ ಪಣ್ಣಿ ಪೋರುಹಿರ, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಧಿ ಉಂಟೋ? ಶೈದ ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇಯೋ? ಮೂಳು ವಿನಯ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದುಂಟೋ? ನನ್ನಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು. തിരുക്കോട്ടിയൂരിലെ തെർക്കാഴ്വാൻ കോളരിയാൻ ആழ்വാனுக்கு தீர்த்தத்துறையிலே சொன்ன வார்த்தை. ஒரு முழுக்காலும் 2 முழுக்காலும் போகுது கான். தெற்காழ்வார் கையில் திருவாளியாலே வினையை அறுத்து கொண்டோ போயில் அத்தனை ஒளிய 1-2 முழுக்கால் போகாது கான் ನಾನು பண்ணின பாபம் என்று திருவடிக்கீழ் பிராமணர் பிச்சேறினாலும் ஓத்து சொல்லுமா போல இவன் பிராட்டியானாலும் முலையால் அணைக்க நினையா திருவடிகளிலே அணைய தேடுமத்தனை குத்தேவல் திருவடிகளிலே கிட்டு கிட்ட அந்தரங்க விருத்தி பண்ண ஆசைப்படும் அத்தனை திருவடிக்கீழ் குத்தேவல் முன் செய்ய முயலாதேன் ஏற்கவே கோலாத நான் எண்ணுதல் முன் கிரேதாம் இதிமாம்பதா என்கிறபடியே இன்மத்தை செய்யென்று ஏவ திருமுன்பே அடிமை செய்ய முயலாதேன் என்னுதல் அகல்வதுவோ விதி. திருவடிகளிலே அடிமை செய்கைக்கு ஈடாய் இருப்பது ஒரு சாதனானுஷ்டானம் என் தலையர் பண்ணாத நான் அகன்றே போமித்தனையோ? முதலில்லாதார் பலிசை இழக்கும் இத்தனை என்றோ என்ன? முதலில்லாதாரன்னோ பலிசை இழப்பார்? அவன் தானே முதலாக இருக்கும் கோஷ்டியிலே இவர்கள் கோஷ்டி. களைகண் மத்திலேன் என்றும் உன் சரணல்லால் சரணில்லை என்றும் மைத்தெளிந்த மாமுகிலே பார்த்திருக்கும் மத்தவை என்றும் நெறிவாசல் தானேயாய் நின்னானை என்றும் விழிக்கும் கண்ணிலேன் நின் கண்ணத்தல்லால் என்றும் வாழும் சோம்பர் என்றும் இப்படிகளிலே இதே ಇವர்கள் ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆகளும் இருக்கும்படி. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಿರುಕೋಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರ್ಕಾಳ್ವಾನ್ ಕೋಳರಿಯಾಳ್ವಾನನಿಗೆ ತೀರ್ಥಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ತಿರುಕೋಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಇವರುಗಳು ಅವರುಗಳಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಒಂದು ಮಾತು. ಒಂದು ಸಲ ಮುಳುಗೋದ್ರಿಂದಾಗ್ಲಿ 2 ಸಲ ಮುಳುಗೋದ್ರಿಂದಾಗ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಕಾಣಿರಿ. ತೆರ್ಕಾಳ್ವಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಬಹುದೇ ಹೊರತು 1-2 ಸಲ ಮುಳುಗೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಲಾರದು ಕಾಣಿರಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎಂದು. ಪಾಪವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುದರ್ಶನವೇ ಬರಬೇಕು. ಅದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗತ್ತೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತು. ತಿರುವಡಿಕ್ಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ರು ವೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ರು ವೇದ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇವರು ನಾಯಕಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ
ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಆಲಂಗಿಸುವುದನ್ನ ನೆನೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹುಡುಕುತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಕುತ್ತೇವಲ್ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಅಂತರಂಗ ವೃತ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರುವಡಿಕೀಳ್ ಕುತ್ತೇವಲ್ ಮುನ್ ಶಯ್ಯ ಮುಯಲಾದೇನ್, ಮೊದಲೇ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಹೋದ ನಾನು ಮುನ್ ಕ್ರಿಯದಾಮಿ ದಿಮಾಂಬದ ಎಂಬಂತೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೋ. ಅಹಲ್ವದುವೋ ವಿಧಿ. ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ನಾನು ಅಗಲಿಯೇ ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇನೋ. ಅವನು ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ, ವಿವೇಕ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಥಾಮ್ಸನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಏನೋ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 15 ದಿವಸ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಯುರೋಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಂಗಪೂರು, ಚೈನಾ, ಜಪಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ದುಡ್ಡೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 1.5-2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿತ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತ ದಿವಸ ಇದೆಯೇನು? ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳವಿಲ್ಲದವರು ತಾನೇ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿದ್ನೋ? ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವನೇ ಮೂಲಧನವಾಗಿರುವ ಗೋಷ್ಠಿಯೇ ತಾನೆ ಇವರ ಗೋಷ್ಠಿ. ಕಳೆಹಣ್ ಮತ್ತಿಲೆ ಒಂದ್ ಶರಣಲ್ಲ ಶರಣಿಲ್ಲೈ ವಿತ್ತುವ ಕೋಟಮ್ಮ ಎಂದು ಮೈತ್ತಳಿಂದ ಮಾಮೂಹಿಲೆ ಪಾತಿರುக்கும் ಮತ್ತವೆ ಪೋಲ್ ಎಂದು ನೆರಿವಾಸಲ್ ತಾನೇಯಾಯ್ ನಿಂದಾನೈ ಎಂದು ಪಿಳಿಕ್ಕುಂ ಕಣ್ಣಿಲೆ ನಿನ್ ಕಣ್ ಮತ್ತಲ್ಲಾಲ್ ಎಂದು ವಾಳುಂ ಶೋಂಬರ್ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವರುಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾತುಗಳಿರೋದು. ವಿತ್ತುವ ಕೋಟಮ್ಮನೇ ಒಂದ್ ಶರಣಲ್ಲ ಶರಣನಿಲ್ಲೈ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷಿತ್ವ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷ ಅಂತ. ಅನನ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವ, ನಾನು ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಭೋಗ್ಯ ನೀನೇನೆ. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರ್ವ ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ ಬೆತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್. ಹೀಗೆ விதியினமே விதியினன் என்றாய் பாபத்தை உடையேனான நான் அகன்றே போம் இத்தனையோ என்னுதல். இனம் என்றத்தை இன்னம் என்றாக்கி எங்கள் அபிமதம் பெருகைக்க எங்கள் பக்கல் ஒரு நன்மை இல்லாத பின்பும் தாழ்க்கும் இத்தனையோ என்கிறாள் என்று பிள்ளை திருநறையூரர் அறையர் படிக்கும் படி. விதியினம் பாவியோம் என்றபடி கீழே முழுவினை என்று சொல்லித்திரே என்னில் மகாபாபா பாபத்தை பண்ணின பாவியோம் என்றபடி பாவமே செய்து பாவியானேன் என்ன கடவதிரே. சொல்லலாம் போதே உன் ನಾಮವೆல்லாம் சொல்லினேன் ತರ್ವಬ್ರು. ನಿನ್ನನ್ನ ಮರೆತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಪಾವಮೇ ಶೈದ ಪಾವಿಯಾನೇನ್ ಅಂತಾರೆ ತಿರುಮಂಗ ಆಳ್ವಾರ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಾವ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಧಿಯಿನಮೆ, ಪಾಪವನ್ನು ಉಳ್ಳವನಾದ ನಾನು ಅಗಲಿಯ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇನೋ, ಇದೇನೋ ನಮ್ ವಿಧಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ಗೇನು ಏನ್ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿರಾಶೆಯ ಇದು ಉದ್ಗಾರ. ಹಾಗೆ ಇನಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಇನ್ನಂ ಎಂದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮತವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಅಕಿಂಚನ್ಯ ಇರುವಾಗಲೂ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಷ್ಟೇಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಆಳವಂದಾರಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಏಕಮಗ್ರತ ಶೃಣು ವಿಜ್ಞಾಪನಂ ಏಕಮಗ್ರತ ಯದಿ ಮೇ ನದಯಿಷ್ಯಸೆ ತತೋ ದಯನೀಯಸ್ತಮನಾಥ ದುರ್ಲಭ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನಮೃಷಾ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಏವಮೇ ಶೃಣು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಏಕಮಗ್ರತಃ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ
ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು. ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಕೀಳಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಜೀವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿ. ಅವಾಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ದಯಾನಿದೆ, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾಶತಕ, ದಯಾಸಹಸ್ರ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾನಿಧಿ ಈ ಪದಗಳು ಬೇಡ ನಿನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ದಯೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಾಗ, ಆ ಕಿಂಚನ್ಯ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಷ್ಟೇನೋ, ನಾವು ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನ. ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಗತಿ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ. ತ್ವತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಷ್ಟೇನೋ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ತಿರು ನರೆಯೂರ್ ಅರೆಯರ್ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹ. ವಿಧಿಯಿನಂ ಪಾಪಿಷ್ಟದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಳುವಿನೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿಷ್ಟರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಪಾಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಪಾಶುರ ಆಯ್ತು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. 3ನೇ ಪಾಠ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.